والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين ودنيانا وارزقنا صاحب في سفرنا وخليفة في أهلنا وتميت على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون مضيا ولا مجيئا إلينا ولا طمسنا على أعينهم فسبقوا صراطا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على أعينهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فذهب القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كانت الهجوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاف من حمل الظلمات آمين آمين عين سيقا ما البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان آمين 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 ومن أمر جنة فعلينا لا ينصرون آمين تنزيل كتاب من الله العزيز الرحيم غافر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب ذي الجود لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله بابنا تبارك إلهنا يا سيدنا ربنا فأعرفنا عليه الصلاة كفايتنا آمين عين سيدنا كفايتنا هو السميع العليم ذو العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا تضرب علينا والله من ورائهم محيط ينظر على الكريم في لوح المحفوظ والله خير حفيظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي كان وضعنا فيه كيوم ولا في السماء وهو السميع العليم
العليم بسم الله الذي لا تحصي شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا تحصي شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اغسلني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وقصدني بك واكفني بشكرك وعلمني الطرق اليك وحيئناها علي بفضلك وارسلني بالباس تقبل منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بحق خصائص لطفك امين اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا عظيم الفرقان يا كريم الإحسان يا كريم النعم يا باسط الرزق يا باسط الخيرات يا واسع العطايا يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا أسرع ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا حي يا نور يا لطيف السود يا حليما لا يعلم اهدي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم إنك تعلم ما نحن به وما نطلب ونرتدي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن به من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وغلب علينا مسافة وسلمنا من الهلال والعافات وتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمك ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكل لحظة أبدا على خلقه والناس ومن أمره ومن هذا Nah, itu saya hari. Nah, iya. Ya nanti. Ilusan atau ini ada ada kan? Hah? Enggak ada sama bini ngopi apa? Ini masih
وعلى آله وصحبه وسلم وبركاته جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين عليهم الأنبياء والشهداء والصالحين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والشهداء سيدنا سيدنا الله الجيلاني والإمام الحبيب محمد بن محمد بن محمد الغزالي والإمام الشافعي والأحمد بن محمد والحنبلي والإمام مالك وجميع أحبابنا والزوار وزور الصلاة اسمنا التي تقدم في عدد العربي وصار الإمام الداعي إلى الله الحبيب محمد السالم حامد شهوة اللسان نفعنا الله بعرضه في دارين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبي جابر المصطفى يا رب صل على محمد صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أعلى الورى نصرة يا رب صل على محمد رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسوى البرايا يا موسى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك يا خير من يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وحبنا واسلك كل مكان يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسله القلب والرحمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وفي المعادي صل عليه وسلم على محمد واجعل لنا بالجلال أجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واخلق بنا خير خلقك أجمع يا رب صل على محمد يا رب
صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويتم نعمته علينا ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك يا زائد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله بعوثه بالقدس بينها لنا تبيانا النبيين لما آتيتكم من حكمة ليسرانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرنا وتصبحون عوانا فبشروا الله بالمصطفى عليه ذلك رتبة وأولئك خير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا والشافعين والشافعين حسبت لا أدوانا يا من تدفع وتدفع الرسول يسمع قولك نجل خالدا وعبد الله من الله بيده ولا ولا آتي أنا الزنا على الله أنا فلقد عباك الله منه حنانا سوف يعطيك فتذكرني وعلمت وصرف عن واسم محمد كلمة ذكر للقلوب روانا بربه أسمائه بدل للقلب وحين تعمل فيها من لم تشكو شيئا يأخذ النسوان قل يا أول من رب السماء والسجادة والهم والأحزان وعندما قد جاء معرفته أن المهيمن شرب الأقوانا بدون مغربك يا من تنصرف ولنا بقعة فوسع الرضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل لفظ عمل على ربه وعلى نفسه وزنة عرشه وابتداء وتجدد الأمر بأفضل الجهاد بعض بلاد والشفيانا وقبل بدر رحمة الشمس الهدى ضامن وبلغ صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
في الغرام حسنا يا الله واقسم في الغرام مرجا يا الله ربي فاغفر للمقام يا الله بمركز الهادي المكفى يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. الحمد لله. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di musola yang insyaallah penuh berkah, musola yang insyaallah dengan hadir kita di tempat ini kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tadi biografi beliau, sejarah beliau, perjuangan beliau telah kita baca bersama dalam karangan Maulid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib yang mana disebutkan Maulid Biyakullah. Alhamdulillah. Insyaallah untuk perdana pada saat ini kita akan membahas kitab Khosa'is Ummatil Muhammadiyah. Apa arti Khosa'is Ummatil Muhammadiyah? Khosa'is adalah kekhususan. Maksudnya di sini adalah kekhususan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat yang lain tidak pernah mendapatkan keutamaan kekhususan tersebut. Kekhususan ini pertama kali diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini kitab dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Hadi yang mana beliau berada di Mekah tempatnya. Beliau wafat di tahun 2005 di bulan Ramadan. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Hasan ini saking alimnya beliau, pada saat beliau wafat hampir semua imam yang berada di Masjidil Haram mengikuti proses sholat jenazahnya beliau. Bahkan sebagai suatu penghormatan di daerah namanya Rusaybah di Mekah itu ada nama jalan namanya Syarif Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan. Nama jalannya nama jalan beliau. Padahal ulama yang kalau misalnya kita melihat di video itu masih banyak video murid-muridnya banyak, yang diantara yang baru wafat kemarin Alhamdulillah guru kami ya Syekh Ahmad Al-Kaf, dan juga masih banyak lagi. Kalau di Bekasi
di Bogor diingat ada namanya Habib Najib bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Itu adalah murid-murid beliau. Ya, murid-murid beliau. Dan juga di Al-Harawi ada Habib Isa Al-Haddad, ya, Habib Sa'ad Al-Haddad, Allah Yarham Al-Habib Abdul Qadir Al-Hawi. Itu semuanya murid daripada Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Terus Kiai Baipur yang kita ketahui, Kiai Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi. Di Dakwah kalau kita tahu pesantren Darul Muhammad Dakwah, anak-anaknya Habib Hasan Takarun rata-rata 200 orang. Di antaranya adalah Habib Zain, ya. Habib Zain dan juga Habib Ali Madinah. Habib Zain dalam satu Habib Zain itu keluaran Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, mari kita bahas atau kita baca terlebih dahulu muqaddimah atau pendahuluan. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam tercurahkan kepada sebaik-baik Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, sahabatnya semua. Amma ba'd. Fa Allah Subhanahu wa taala khassa hadhihi umma bi khasa'is. Kata beliau, sesungguhnya Allah telah memberikan kekhususan untuk umat ini dengan kemuliaan dan juga dengan beberapa kelebihan. Minha man farad bihi anil umam as-sabiqah. Di antaranya kelebihan dan kemuliaan tersebut yang tidak pernah didapatkan oleh umat sebelum kita. Walam yusyarik hadhihi musyarik walam munafis munafis. Dan tidak ada yang bisa menyetarainya dan tidak bisa ada yang melampauinya. Wa minha ma syaraka fihi ghayruha walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamal wat tamam. Ada juga kemuliaan umat ini, kelebihan umat ini yang umat sebelum itu juga ada. Jadi ada dua versi. Bagian pertama, umat sebelum itu tidak pernah mendapatkan sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada. Di antara seperti Ghanaim, Ghanimah, harta rampasan perang. Itu kan umat sebelum kita nggak boleh. Di antara juga masalah sholat. Kita boleh sholat di kantor, sholat di rumah, sholat di mana boleh. Dulu nggak boleh, harus di masjid. Ya. Ada juga keutamaan dan kelebihan yang didapatkan oleh umat sebelum kita juga dapat. Kita pun dapat, tapi beda. Bedanya dari segi apa? Kesempurnaan ibadahnya dan juga kelengkapan daripada pahala. Walaupun umat sebelum kita ada, tapi nggak bisa menyetarai daripada pahala yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Walahataini qa'idataini kan bani kullul mazaya wal fadail. Maka dari dua persepsi ini, dua kaidah ini, maka terbangunlah bahwa kita bisa mengetahui umat kita ini adalah umat sebaik-baik umat yang mendapatkan keutamaan, yang mendapatkan kelebihan. Waqad jama'na hadha al-mawdu' fi hadha as-sifr al-mubarak alladhi narju bihi al-qurba min Allah Subhanahu wa ta'ala wal zulfa ladayhi. Dan kata beliau, dan kami, Syekh Muhammad Malik mengatakan, dan kami telah mengumpulkan topik penjelasan ini tentang kekhususan umat Nabi Muhammad SAW di dalam lembaran-lembaran yang kecil kata beliau. Ini lembaran kecil kata beliau. Kalau kita lihat ini lembaran kecil, lembaran kecil. Tapi tawadhu'nya ulama, mereka mengatakan ini adalah kecil, dan di antara tawadhu itu bukan karena tawadhu, tapi karena ilmu beliau itu banyak. Jadi kalau dilihat ini dia kecil, tapi karena kita ini kagak ada ilmu kita sedikit, ngelihat ini waduh banyak banget. Ya, waduh banyak banget. Orang yang biasa makan porsi banyak, ngelihat nasi yang sedikit di piring ya, dia bakal wah ini mah nasi makan ayam doang, bukan nasi makan kita. Tapi orang yang biasa makan sedikit, tiba-tiba ngelihat porsi yang banyak, dia bakal ngelihat waduh banyak banget deh. Itu masalah ini beliau mengatakan
ini adalah kitab yang kecil, ada dua kemungkinan. Yang pertama karena tawaduknya beliau, yang kedua karena luasnya ilmu beliau. Ya. Dan beliau berkata dengan ditulisnya ini kalimat, ini pembahasan, semoga ini menjadikan aku lebih dekat kepada Allah dan juga menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan kata beliau ini kita bisa ikut serta di dalam dakwah kepada kebaikan dan juga mendekatkan manusia kepada Allah sehingga mereka dapat beramal dan termotivasi dengan ini kita. Dan harus kita ambil kata beliau, ambil kabar wa awwalu maziyatin bal ya ummul mazaya wal fadail rasidu hadhihi ummah min al-iman wa kamalu yaqiniha billah. Kata beliau, ambil kabar. Pertama kali keutamaan, bahkan bukan hanya pertama, namun itu adalah intisari daripada keutamaan kelebihan umat ini, yaitu adalah rasidu hadhihi ummah al-iman. Bisa dikatakan chargernya atau saldo atau simpanan yang penting bagi umat ini adalah iman. Itu yang sangat membedakan antara umat Nabi Muhammad sama umat yang lain. Bukan berarti umat yang lain nggak ada iman. Umat yang lain ada iman, tapi iman yang nggak sekuat iman yang umat Nabi Muhammad. Umat sebelum kita masih membeda-bedakan antara nabi-nabinya. Namun umat kita, umat Nabi Muhammad, amanna billah, beriman kepada Allah wa rasulih, la nufarriqu baina ahadin, jangan bedakan antara rasul-rasul. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu beriman kepada rasul, tapi kalau rasulnya enggak sependapat sama dia, sama kayak sekarang enggak sependapat, dibunuh langsung. Sama seperti di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati dengan banyak ngomong, kata Nabi Muhammad. Hati-hati dengan banyak nanya. Kata Nabi Muhammad, yang telah diperintahkan oleh Allah datangin, lakukan. Yang dilarang jauhin. Jangan sampai kok diperintahkan kayak gini, kok dilarang kayak gini, padahal lebih enak, padahal ini kesukaan saya. Jangan. Kata Nabi Muhammad, fa inna ma'alana alladziina min qablikum kathratu masailin. Umat sebelum kita hancur karena apa? Banyak nanya yang tidak manfaat. Waqtilafu ala anbiya'ihim, dan mereka enggak sependapat sama nabi mereka. Nabi mereka enggak sependapat, nabi dibunuh mereka. Mereka beriman, tapi imannya enggak sama seperti iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberikan peringatan. Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani memberikan peringatan yang penting sebelum membaca ini kitab, agar orang tidak salah paham, agar tidak dipotong-potong orang video, agar orang tidak pada satu ada yang ngambil kalimatnya dijadiin status, pada saat sudah dijadiin status dibantah orang, akhirnya bingung jawabnya apa. Nah, beliau yang kasih peringatan. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya yang datang di dalam kitab ini yang kami tulis, ini harus diperhatikan bagi orang yang ingin belajar benar-benar ini kitab. Sehingga jadi kalau misalnya di pertemuan yang akan datang, di tempat lain ada yang dengar begini, ada bantahan, kita bisa jawab. Sesungguhnya ini kitab, di dalamnya ada jumlah yang besar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mencakup di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga ada hadis dhaif dengan bermacam-macam hadis yang dikategorikan hadis dhaif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang beliau katakan, saya jelaskan sedikit. Hadis ini di dalam periwayatan bisa dikategorikan ada tiga yang paling penting: sahih, hasan, sama dhaif. Hadis sahih, hadis yang benar-benar
akurat 100%, sanadnya, ucapannya dan lain-lain. Bisa dilihat dari siapa perawinya, orang yang meriwayatkan. Seandainya misalnya ada orang si A sampai si D, A dapat omongan, di musola ini nggak tahunya enak, ada si A ngomong ke B, omongannya sama, si B ngomong ke C, omongannya sama, sampai ke D sampai ke E, semua omongannya sama, nggak berubah. Itu satu namanya periwayatan. Dan juga dari A ke B, dari A ke E, itu semuanya orang yang jujur, nggak pernah bohong. Orang yang nggak sembarangan dalam ngomong. Kalau sekali aja udah bohong, itu bisa diragukan hadisnya, ucapannya bisa diragukan. Itu udah berapa kali bohong? Berapa kali digoreng yang 3 ngomongnya 2? Banyak di antara kita bohong. Maka kalau misalnya kita ini dikategorikan ada hadis, tidak bisa. Bohongnya udah kebanyakan. Bohongnya udah kebanyakan. Berapa kali bohong sama emak? Emak minta beliin garam, duit 2.000, garam 1.500, 500 kantong. Maka itu kategori hadis sahih. Itu orang tidak pernah bohong. Orangnya hafalannya hebat. Sekali dengar langsung hafal. Kita ribuan kali nggak hafal-hafal. Tapi kalau udah lagu cepat hafalnya. Tapi kalau udah hadis, ucapan, Quran susah. Nah, di bawahnya ada namanya hadis hasan. Sama seperti hadis sahih, cuma dari segi hafalan nggak terlalu kuat seperti sahih, tapi tetap kuat, bukan kayak kita. Di bawahnya lagi hadis dhaif. Hadis dhaif ini banyak permasalahan. Mungkin dia pernah bohong sekali, atau dia pernah melakukan suatu pekerjaan yang nggak layak bagi ahli hadis. Ahli hadisnya harus jaga seharian. Dia bawa hadis Nabi Muhammad. Kalau dia sembarangan, nggak bakal diambil hadisnya. Nggak bakal diambil. Atau hadis ini dikategorikan dhaif. Misal periwayatnya ada 20 orang, nomor 13 orang ini hafalannya lemah, atau pernah bohong, atau orang yang nggak dipercaya, nggak amanat. Nah, otomatis walaupun 20 orang ini jujur semuanya gara-gara satu orang, maka itu hadis dikategorikan hadis dhaif. Itu baru contoh sedikit. Masih banyak contoh-contoh yang lain tentang hadis dhaif. Biar kita tahu. Jadi di dalam kitab ini mencakup semuanya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Namun di luar sono, orang ini banyak alergi dengan hadis dhaif. Hadis dhaif bukan sama seperti hadis yang buruk. Hadis dhaif hadisnya lemah, bukan hadisnya hadis yang bohong. Kalau hadis bohong, misal disebutkan, barang siapa yang mengambil tisu tangan kanan, maka tangan kanannya akan penuh berkah. Misalnya gitu. Nah ini kan nggak ada dari Nabi. Periwayat itu kagak jelas, kagak ada. Nah itu namanya hadis bohong, hadis palsu. Itu harus ditolak mentah-mentah. Nggak bisa sembarangan. Orang kalau ngomong sembarangan tentang hadis Nabi, kata Nabi, pilih tempat duduknya di neraka. Kalau pesawat Air Asia atau bus, atau juga kelas sekolah. Itu pada saat masuk pertama kali sekolah kita rebutan porsi. Ada yang pengen duduk depan, ada yang belakang, ada yang pengen belakang, ada yang tengah, ada yang pengen pojok dekat jendela dan lain-lain. Itu di neraka tuh orang yang bohong dengan atas nama Nabi Muhammad tinggal pilih mau di mana. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati. Namun kalau hadis dhaif beda. Bahkan terkadang hadis dhaif kalau periwayatannya banyak dan orang yang meriwayatkan hadis tersebut lebih dari 10 orang yang jujur, yang benar, bisa diambil hadisnya. Dan masih banyak lagi tentang hadis-hadis dhaif. Nah, beliau mengatakan, waqad dzakarna hadiyan ala qa'idatil ulama bil amal bil hadis dhaif bi syuruti. Dan kami telah menyeleksi yang kami sebutkan di dalam kitab ini sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh ulama ahli hadis. Bukan sembarang ada hadis ini cocok masuk cocok, enggak. Diseleksi dulu. Walaupun hadisnya dhaif tetap diseleksi oleh beliau.
Waqad bayyana mufassalan di kitab Al-Halal Latif, yang mana bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan kalau misalnya penjelasannya tentang akidah, tentang pemahaman, tentang hukum Islam, itu nggak bisa. Tentang hukum Islam misalnya, sholat boleh muter-muter, bisa. Nah itu kan tentang ibadah. Hadisnya dhaif, boleh nggak diamalkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus pemahaman tentang akidah, tentang tauhid, ada sifat Allah yang baru misalnya tapi hadis itu maka nggak boleh diamalkan. Namun jika tentang keutamaan, tentang motivasi, anjuran dan juga ancaman, hadis dhaif boleh dipakai, diamalkan. Misal seperti contoh, yang bukan unsurnya ibadah wajib seperti sholat. Contohnya barang siapa yang datang ke masjid misal, atau gini aja langsung hadis yang sesuai. Itu di dalam kitab Imam Al-Ghazali Hidayah itu banyak hadis dhaif. Tapi karena bukan di dalam ibadah yang wajib dan juga bukan di dalam akidah, diamalkan. Di antaranya apa? Basuh leher pada saat wudu. Basuh leher pada saat wudu itu bukan wajib, itu sunnah. Namun hadisnya dhaif, lemah. Arti dhaif itu lemah. Mungkin dari riwayatnya, dari kalimatnya dan lain-lain. Maka kalau misalnya itu unsur ibadah yang wajib nggak boleh diamalkan. Tapi wudu, wudu kan yang wajib cuma 6. Basuh wajah, tangan, niat, basuh wajah, basuh tangan, rambut, kaki dan berurutan. Sudah. Berarti basuh leher itu adalah sunnah, bukan yang wajib. Maka boleh diamalkan kata Imam Al-Ghazali. Itu namanya hadis baik, tapi dengan syarat-syarat. Maka beliau mengatakan di sini kalau tentang keutamaan, kelebihan, anjuran, motivasi. Nah ini kan tentang motivasi rata-rata, tentang kekhususan umat Nabi Muhammad. Maka kalau mau diamalkan tidak masalah, karena bukan ibadah yang wajib dan juga bukan di dalam akidah atau pemahaman tauhid kepada Allah. Dan juga misal tentang biografi, sejarah, itu kalau hadis dhaif masih boleh dinukil, tapi tetap dari syaratnya. Inilah pendapat tentang hadis dhaif dari ulama ahli hadis. Kalau masih ada orang yang menggunakan hadis dhaif untuk kaidah-kaidah yang penting atau untuk ibadah yang wajib atau tentang pemahaman akidah, maka akan menimbulkan kerancuan, keganjilan di masyarakat. Karena akan bertentangan dengan hadis yang sahih yang lain-lain. Maka Ibn Hajar mengatakan, di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah ayyakuna fi fadail amaliyah. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cuma di dalam anjuran amalan, motivasi, ganjaran, penyemangatan, ancaman, itu boleh. Yang kedua, kelemahan hadis tersebut tidak terlalu parah. Kalau udah parah banget, misal 20 orang kan, si A, si B, si C, si D sampai si Z misal. Nggak taunya yang lemah, orang yang lemah tadi ada 20 orang kan kebangunan, maka nggak bisa diambil. Makanya hadis di dalam kitab ini semuanya diseleksi. Dan juga tidak boleh kalau misalnya orang yang dikategorikan dhaif ini banyak kan bohong, bukan sekali 2 kali. Kalau udah keseringan bohong sampai dikategorikan kadzdzab, orang yang sering bohong, maka nggak boleh lagi diambil hadisnya. Dan juga tidak boleh mengambil hadis yang orang tersebut divonis pembohong. Ada orang memang pembohong, sering bohong. Ada orang divonis dia ini pembohong, tapi kita nggak pernah dengar omongan dia bohong atau kagak. Tapi divonis karena beda.
Ada orang yang emang sering cerita sama kita, ceritanya bohong. Ada orang yang nggak pernah cerita sama kita, bahkan mungkin dia udah meninggal, tapi masyarakat ngomong dia bohong, diponis bohong. Nah, kalau emang hadis-hadis seperti itu, hadis doa ini nggak bisa diamalkan. Dan juga jangan sampai kesalahannya terlalu parah. Kan di dalam bahasa Arab ini ada tata cara tulisan, tata cara baca sama kayak bahasa Indonesia. Itu kalimat kalau disambung nggak dengan kalimat yang lain, ya disambung nggak, kalimat buruk tapi kalimat besarnya gimana? Itu kan ada semua. Bahasa Arab juga ada. Kalau banyak salah di dalam bahasa tersebut, otomatis hadisnya nggak perlu diambil. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu hadis palsu. Ya, maka yang di sini hadis tersebut sudah diseleksi. Ya, jadi kalau ada yang nanya, kok ini kan doib hadisnya, kenapa diajarkan, kenapa diamalkan? Karena doibnya nggak terlalu parah. Dan juga ini bukan tentang akidah atau ibadah yang wajib, tapi tentang keutamaan amalan, tentang motivasi, tentang anjuran, tentang sejarah yang mana doibnya nggak terlalu parah. Dan juga yang terakhir, syarat yang terakhir, adalah yakta tidak indal amal bihi tubuh. Dan kita nggak boleh pada saat mengamalkan hadis tadi kita bersikukuh keras itu benar, nggak boleh. Kan hadisnya doib. Kayak tadi tuh basuh leher. Ada orang nggak basuh leher, bukan berarti kita bilang oh dia salah. Enggak. Karena kan hadisnya doib. Ini mau amalkan silahkan. Orang lain nggak mau mengamalkan juga nggak masalah. Jangan gara-gara itu saling tuduh, saling caci, saling ganggu. Itu nggak boleh. Dan juga kita pada saat mengamalkan basuh leher tadi, kita nggak boleh yakin 100% ini benar-benar hadis. Nggak boleh, tidak pakai aja. Bagian pakai ihtiyat, tapi dia yakin ini cuma antisipasi. Jika seandainya benar, maka alhamdulillah termasuk ibadah sunnah Nabi Muhammad. Jika seandainya ini bukan, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang baik, itu namanya antisipasi. Maka penting, ini adalah peringatan penting dari beliau. Bahkan ini berada di halaman pertama. Ini Bismillahirrahmanirrahim, di halaman pertama sudah dijelaskan. Maka orang kalau misalnya belajar harus istiqomah. Jangan belajar hari ini datang udah halaman 160. Ini halaman 2 nih. Halaman 160 baru datang lagi. Tiba-tiba ada penyampaian yang dia nggak sesuai kok disesatkan. Ya salah sendiri dari awal, nggak dengar, nggak baca, nggak memahami. Bab yang pertama di sini disebutkan Rosibu umatil Muhammadiyah minal iman. Apa namanya? Rosi, simpanan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah iman. Chargernya, kita kalau mengecas hidup itu dengan iman. Itu casannya. HP kalau mati mau dicas ya harus ada casanya, harus ada kabel, harus ada adaptornya. Hidup kita kalau misalnya pengen semangat lagi, pengen hidupnya lancar, nggak ada masalah, nggak ada problem, harus dicas. Dengan apa? Dengan iman, dengan kenal sama Allah, dengan yakin kepada Allah, kenal Nabi Muhammad, dengan meyakini rukun iman yang 6, dengan seyakin-yakinnya, maka barulah dicas hidup kita yang pas. Kalau kagak mah baca Qurannya malas, ibadahnya malas, dengar kajian malas, baca sholawat berat. Kenapa? Hidupnya nggak pernah dicas. HP aja kalau nggak dicas, baterainya 5% kritis. Buka kamera kagak bisa lagi. Aplikasinya nggak maksimal untuk digunakan. Flashnya nggak bisa. Begitupun hidup, kalau nggak pernah dicas dengan iman, otomatis nggak full, lemas, hati nggak enak, sumpah mulu, galau mulu, dikit-dikit galau, wajarlah jomblo galau. Amma Rasul hal hikmah minal iman fa'ali disebutkan sesungguhnya saldo casan simpanan ini umat dari iman itu adalah simpanan yang sangat luar biasa, sangat agung.
Wa nasibuha minhu kabir. Dan orang yang memiliki casang seperti ini, bangkainya dengan iman, maka dia mendapatkan nasib yang luar biasa. Kenapa? Wa dzalika li anna tu'min bi kulli kitabin anzalahu Allah. Otomatis orang yang memiliki hati yang penuh dengan iman, otomatis dia pasti beriman dengan segala kitab yang Allah turunkan. Karena di antara rukun iman apa? Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab Allah. Ya. Dan juga di sini disebutkan wa bi kulli rasulin arsalahu Allah, dan dia akan beriman dengan segala rasul yang Allah utus. Enggak milih-milih. Enggak kayak umat sebelum kita, rasulnya enggak sependapat dibunuh. Ya, kalau orang yang beriman, maka dia akan menerima segala apapun yang disampaikan oleh Rasul. Kenapa? Karena tujuan mereka sama. Bukan kayak orang Yahudi. Melihat ini wah nggak cocok, wah kok ini Nabi Muhammad dari Arab, padahal Nabi-Nabi sebelumnya dari Bani Israil, dari Timur. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka nggak beriman dengan Nabi Muhammad. Orang Nasrani juga kayak gitu. Padahal Nabi Isa, Nabi Musa itu udah kasih kabar di Taurat, di Injil, semuanya udah ada. Bahkan datang Nabi di akhir zaman, Nabi terakhir, ya, disebutkan kategorinya, ciri-cirinya, tempat hijrahnya, tempat hidupnya, tempat dimakamkannya, semuanya disebutkan. Bahkan di dalam Injil disebutkan namanya Ahmad, ya, nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Cuma karena mereka ini imannya tidak sama seperti iman yang umat Nabi Muhammad. Pada saat melihat nabinya nggak buka dari sukunya, dari bangsanya, ditolak. Ya, inilah problem yang terjadi. Dan kalau orang yang beriman, otomatis dia akan beriman dengan segala malaikat yang Allah ciptakan. Alhamdulillah, kita ini diwajibkan oleh Allah cuma sedikit. Malaikat yang wajib kita imani cuma 10. Padahal malaikat banyak. Sampai di dalam hadis disebutkan tidaklah satu jengkal di langit itu kecuali ada malaikat lagi. Satu jengkal, ya, satu jengkal doang ada malaikat lagi, malaikat. Satu banyak yang malaikat Allah. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ada Allah, enggak ada yang tahu balang antara di akhirat, di langit itu kecuali Allah. Ada malaikat Zabaniyah, malaikat yang wajib kita imani cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada malaikat Zabaniyah. Ada malaikat Hamalatul Arsy yang membawa arsy Allah. Ya. Ada malaikat yang lain lagi, banyak malaikat. Ada malaikat yang tugasnya di neraka menyiksa orang. Ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan Salat Zabaniyah itu kan nama malaikat, kami akan panggil malaikat. Tapi alhamdulillah yang diwajibkan cuma 10. Nabi yang wajib cuma 25. Rasul cuma 25, padahal Nabi banyak. Murid Nabi Musa ada namanya Yusha bin Nun. Ya, di dalam Al-Quran kita baca wa iqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya huwa di surah Kahfi. Ya, yang sering baca surah Kahfi sering dengar. Nah, itu kan pada saat Nabi Musa berkata kepada pemudanya, muridnya siapa? Yusha bin Nun. Makamnya di mana? Di Turki. Itu Nabi. Terus kiamat ada Nabi Abdullah, ada Nabi namanya Nabi Harun. Banyak Nabi. Tapi yang wajib kita imani cuma 25. Kalau enggak, Nabi ada 120.000. Ngapalnya gimana? Yang 25 aja kalau kita sebutin gak hafal ngomong semua. Ya pada 120. Ya 120.000. Rasul 313. Yang wajib kita imani cuma 25. Maka kata Allah, ini hukuman khususnya alaih, wa min hukuman lam naqsus alaih. Ada nabi yang kami ceritakan kepada kalian, ada nabi yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Ya. Nah, kita tidak pernah membeda-beda antara malaikat ini, enak nih malaikat kalau buat diambil. Malaikat ini keras, kalau nggak diambil. Enggak, semuanya diambil. Wah, ini Rasul, ya. Rasulnya ini langsung minta Allah azab, nggak ada lemah lembut nih, nggak diambil, semuanya diambil. Maka sesuai dengan perkataan
yang diucapkan oleh Allah menjelaskan tentang umat Nabi Muhammad. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Mereka beriman kepada Rasul dan segala apapun yang diturunkan kepada Rasul dari Allah, dan juga mereka beriman kepada semua orang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada siapa? Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat. Wa kutubihi, dengan kitab-kitab. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin min rasulih, dan kami tidak membedakan antara rasul yang satu dan rasul yang lain. Karena dulu, kan kalau dulu itu terkadang dalam satu zaman itu ada banyak nabi. Misalnya contoh tahun 2020, nabi bukan satu, ada 20, ada 30. Contoh misalnya di zaman Nabi Musa ada Nabi Harun. Pada saat Nabi Musa lari dari kejaran, pada saat Nabi Musa kan melihat ada orang berkelahi, dipisahin, nggak tahu pada saat dipisahin Nabi Musa mati gitu. Padahal dipisahin doang. Nabi Musa ketakutan karena orang marah dengan Nabi Musa, ingin membunuh Nabi Musa. Kabur ke Madian, ketemu dengan kedua orang perempuan yang mana minta bantu ngambil air, dibantu sama Nabi Musa. Tiba-tiba datang si perempuan ini ngomong lagi, ayahku ngajak makan. Datang nggak tahu siapa? Itu Nabi. Nggak ada itu Nabi. Kalau nggak salah Nabi Yakub atau Nabi Ishak katanya. Nabi nggak tahu. Di satu zaman udah ada 3 nabi. Terus Nabi Musa juga ketemu dengan Nabi Syafi'un, Nabi lagi 4. Nah, orang dulu, apalagi orang Bani Israil, itu kalau nabinya dia pilih-pilih nabi. Kalau kita kan enggak, semuanya pilih nabi. Kalau dulu nggak dipilih, ya saya pilih nabinya aja enak, asik. Gitu. Benar kata Nabi Muhammad, waqtilaf ala anbiya'i. Umat sebelum kita ini selalu cekcok sama nabi. Dan yang terjadi sekarang itu, karena yang namanya ulama satu dia, ulama itu adalah pewaris nabi. Kita ini jujur aja, ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut campur, nggak usah ikut komentar, nggak usah jatuh di tangan komentar sini, buat status sini, udah ikutin. Ada kesalahan tutupin, ada kejelekan tutupin, yang baik ambil. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Salim, "Qutma sama wa da'il kadar." Ambil yang bagus, yang jelek tinggalkan. Jangan ada jelek. Jadi jangan ikuti Bani Israil. Bani Israil udah celaka, udah hancur kebanyakan. Gara-gara nama itu. Nabi nggak cocok, wah nggak diambil gitu. Nabi juga jangan. Wa ma jara bainal ulama nasbut, yang terjadi antara ulama ini orang bodoh. Jangan ikut-ikutan sok paling-paling. Oh ini. Jadi nggak tahu apa, belajar juga ada. Belajar dari YouTube, lihat video ini, wah bener nih, di-share. Wah bener, akhirnya dibuat Twitter. Ini permasalahan kita sekarang. Ulama itu biasanya, tapi orang-orang bawahannya di ganas-ganas, yang ribet. Padahal orang yang nggak tahu ilmu. Jangan sampai sama seperti umat terdahulu. Bahkan kita lihat di dalam Al-Quran, umat Nabi Muhammad mereka bersami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami mendengar apa yang kau beritakan dan juga kami mentaati tanpa pilih-pilih. Wa qad amarna bil iqrar bi hadhihi al-aqidah al-imaniyah al-iqtisadiyah qawlan wa i'tiqadan. Dan kita juga telah diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan perkara ini dengan iman yang hakiki, iman yang sejati, bukan cuma keraguan, benar-benar iman. Sampai Allah menyuruh kita untuk mengucapkan, untuk meyakini, sebagaimana Allah mengatakan, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Allah menyuruh kita, qulu, berkatalah kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan segala apapun yang diturunkan kepada kami, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan kepada Ismail, diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub dan semua keturunannya. Apapun yang disampaikan, diturunkan, diberikan kepada Nabi Musa,
diberikan kepada Nabi Isa, dan segala apapun yang telah diberikan kepada semua nabi dari Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak akan beda-bedakan. Kami semuanya beriman. Itu perintah dari Allah. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Makanya iman umat Nabi Muhammad gak sama dengan iman umat sebelum kita. Tapi kalau misalnya di antara kita masih ada yang beda-bedain kayak gitu, berarti kita gak jauh sama Bani Israil. Waliyadillah, kita bakal hancur, bakal binasa. Jangan sampai. Ya, Allah dan Quran itu berkata, beriman, yakin, dengan yakin. Faqsidul iman akbar min ghairina. Maka saldo kita, simpanan kita dari iman itu hebat dan lebih besar dari umat-umat sebelum kita. Maka marilah kita jaga ini iman, marilah kita tingkatkan, dan juga kita upgrade ini iman. Jangan HP lo di-upgrade dulu. Play Store dulu di-upgrade. Kalau udah Play Store, App Store, kalau misalnya ada aplikasi yang belum di-upgrade, ya langsung di-upgrade. Apalagi kalau udah Mobile Legends atau PUBG. Kalau nggak di-upgrade nggak bisa main. Disuruh minta upgrade tuh kalau nggak keluar sendiri. Tapi iman, benar nggak atau nggak? Tapi kalau iman nggak pernah kita upgrade dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, jadidu imanaku, perbaharui iman kalian dan perbanyaklah dari mengucap daripada mengucap la ilaha illallah. Sedikit lagi kita masih sampai 5 menit, tapi silakan nanti kami sebab menit. Maka disebutkan di sini simpanan kita dari iman lebih hebat dari simpanan iman daripada umat-umat sebelum kita, karena mereka masih milih-milih beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan iman muslim ilmuazan a'la iman ghairih. Kedudukan muslim itu lebih tinggi daripada kedudukan umat yang lain. Dari mana bisa dilihat? Dari iman. Maka dari sinilah muslim umat Nabi Muhammad itu kalau dia laki-laki boleh menikah dengan perempuan kitabiyah. Kitabiyah ini siapa? Perempuan yang Nasrani. Namun jangan langsung mau diambil, dipotong. Akhirnya jadi dalil. Jadi dalil kalau dia pacaran main sama juga. Dimaksudkan kitabiyah ini apa? Dia emang Nasrani, tapi emang berpegang teguh dengan kitabnya Nabi Isa. Ada nggak sekarang? Ada. Berarti masih boleh ya? Ya kagak boleh. Zaman dulu masih, zamannya Nabi Muhammad masih ada. Mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa, dengan kitabnya Nabi Isa. Mereka tunggu Nabi yang diutus. Mereka nggak nyamperin, nggak tahu. Mereka masih nunggu. Tiba-tiba ada orang Islam pengen nikah sama dia. Boleh. Kenapa? Karena agamanya masih jelas, masih murni agama Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan kepada dia. Maka di sini disebutkan. Makanya dulu tuh para muslim kalau misalnya dia pengen menikah dengan kitabiyah, boleh. Berbeda dengan muslimah perempuan, kalau dia mau menikah dengan laki-laki Nasrani nggak boleh. Itu zaman dulu. Kenapa? Karena perbedaan dari segi iman. Mudahnya gini, kalau muslim dia menikah dengan perempuan yang Nasrani atau perempuan yang Yahudi dan nggak tahunya itu orang Yahudi, istrinya yang Yahudi atau istrinya yang Nasrani, nyebutin tentang Nabi, dia nyebutin Nabi Isa, dia nyebutin Sayyidatuna Maryam, dia nyebutin tentang Nabi Musa, otomatis suaminya muslim pasti muji, pasti muji alaihi salatu wassalam. Kenapa? La nufarriqu baina ahadin. Kita nggak berbeda-bedain semua nabi. Coba kalau kebalikan, perempuan yang muslim, laki-lakinya Nasrani atau laki-lakinya Yahudi, istrinya nyebutin tentang Nabi Muhammad, langsung dicaci. Kenapa? Mereka nggak terima. Mereka nggak merasa Nabi itu kan. Kenapa dia dari Arab? Nggak cocok. Maka pasti dicaci, pasti diganggu dan pasti dihina. Dari sinilah ini pemahaman yang paling dekat tentang kenapa
laki-laki dulu itu boleh masih menikah dengan kita biar Nasrani atau dengan Yahudi. Ya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang kesempurnaan keyakinan umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat, walafiat, dan umur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jannah hada jannah marhumah wa taqarraban mali taqarraban ma'sumah wa la tajabina wa la minna wa la ma'ana syafiyya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah setelah kita dengarkan ayat-ayat pelajaran-pelajaran dari guru kita, mudah-mudahan dapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Allah ya Allah, Allahu
يا ربنا ربنا بأننا ربنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الجيران والمولد محبة وجيرة أصحابا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع ولا وجودا منا من كتاب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عياد صاري والحمد لله بالبر والتنعم والحمد لله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.